క్లైమాక్స్ మటుకి రేంజ్ లా ఉంది. అయ్యో బాబే మొత్తం ఇండియా హిస్టరీ మారిపోయింది అక్కడ. ప్రభాస్ అన్నది లేదు, ఏమున్నా అంతా వచ్చే ప్రభాస్, అంతా వచ్చే ప్రభాస్. బాహుబలికి వస్తుంది అనే సినిమా మాత్రం హైలైట్ ఉంది. ప్రభాస్ అంతా వచ్చే వాళ్ళ కోసం సినిమా. బాహుబలి బీటు, దంగల్ బీటు, అన్ని బీటు. జై పవన్ కళ్యాణ్, జై జనసేన. ఆ గ్రాఫిక్ చూసి మీరే పర్సన్ లేదు. ఆదిపురుషుకి అమ్మ మొగుడు, ఆదిపురుషుకి ఓ అప్ టు మై రో అంతే. అలా క్లైమాక్స్ లో ఏదో వేరే లెవెల్. ఆ క్లైమాక్స్ కోసం ఎన్నిసార్లు వేలు తప్పలేదు. కమల్ హాసన్ నెక్స్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదన్న. ఇప్పుడు ఉన్న వరకు అయితే మొత్తం వస్తుంది. అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రభాస్ అయిపోయి మొత్తం క్లైమాక్స్ లో ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఇంతవరకు చూసిన ఇండియన్ సినిమా ఇంత మంచి క్లైమాక్స్ ఏది తీసుకుంటారు. ప్రజెంట్ అయితే వేరే సూపర్. It was a very good movie. In fact, I mean the beautiful way in which they have correlated mythology with the present day times has been very beautifully portrayed, and the lot of surprise elements in the movie in terms of lot of surprise characters, having Mrinal Thakur, Dulquer Salman as Prabhas' father, several elements which add a lot to the movie. You have Rajamouli, you have lot of people who add a lot of special element to the movie. Of course, the main characters, be it Amitabh Bachchan or Prabhas, Kamal Hassan, all of them. Deepika has done a very good job overall in the movie. She's the one who brings in some sort of soul to the movie, some sort of emotion to the movie, and I think overall it has done really well. అవును చాలా బాగా చూపించారు. ఇన్ఫాక్ట్ మహాభారత్ నుంచి చాలా పార్ట్స్ తీసుకున్నారు అండ్ కనెక్టింగ్ థింగ్స్ లైక్ మహాభారత మైథాలజికల్ థింగ్స్ టు ద ప్రెసెంట్ డే టైమ్స్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ పోర్ట్రేడ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. అవును, ఇన్ఫాక్ట్ రాజమౌళి గారు వచ్చాక చాలా కామెడీ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశారు. విత్ హిస్ quirky dialogues have been were fun to watch, and of course I think one more highlight of the movie is the Bujji a car which has been a very good character, and in fact chala comedy element add chesindi. It's the conversation between Prabhas and Bujji has been the most comic element, has added a lot of comic element to the movie. Part 2, I'm waiting for part 2. I mean, it's really interesting to see what will happen next, and I think Amitabh Bachchan uplifted the movie in terms of how he acted, and he increased the stature of the movie, I would say. Beat Checha Telidu Kani, it has done as well as Bahubali. I mean, in terms of the effects, it's the costliest movie which has been made so far, and the way, I mean, the graphics that were done was amazing. I mean, they've in fact built an entire city which you can now I think see in Ramoji Film City. The way they've built a city, Kasi, has been really amazing. The effects were very good. Even the fight sequences were so amazing to see that I think it's been very good. I mean, the directors and the producers have done an extremely good job. I mean, we have seen before that they have done a very good job with Mahanati or Jati Ratnalu or Sita Ramam, and they continue to do a fabulous job even with Kalki. And I mean, the cast that they have brought in have really uplifted the movie, and overall it has been an amazing movie. కల్కి సినిమా చూసినా చాలా బాగుంది. సూపర్ డూపర్ హిట్. నిజంగా బాహుబలిని మించిన రికార్డ్ లేదని సాధిస్తానంటే మాత్రం కల్కి సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది. అసలు 1 వీక్ మాత్రం ఫుల్ బుకింగ్. అసలు ఎక్కడ కూడా ఒక సీట్ అనేది దొరకలేదు. ఈ రోజు ఐమాక్స్ దగ్గర 2 మంచి హ్యాపీనెస్ విశేషాలు ఏంటంటే, ఒకటి ఐమాక్స్ కాడ బుజ్జి ఉండడం, నెక్స్ట్ ప్రభాస్ అన్న వాళ్ళ మదర్ రావడం, సినిమా చూడడం, వాళ్ళతో పాటు సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా అయితే చాలా బాగుంది. అలాగే కమల్ హాసన్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ, అమితాబ్ బచ్చన్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ, అసలు దీపికా పడుకొని ఇంటర్వ్యూల్ బిఫోర్ ఉంటుంది భయ్య, సీన్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. క్లైమాక్స్ అయితే విజయ్ దేవరకొండ దుర్లో కొట్టేసిండు. ప్రతి ఒక్కరి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది. అసలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి బాహుబలి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసారు. అసలు 1-2 వీక్స్ దాకా కూడా టికెట్లు అనేది దొరకలేదు. ఈ సినిమా కూడా అంతే భయ్య. వీలున్నంత తొందరగా అయితే టికెట్లు బుక్ చేసుకోరు. ఎందుకంటే ఆ థియేటర్లో చూసిన ఆ ఎఫెక్షన్ కానీ ఇంకా ఎక్కడ రాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా సినిమా చూడండి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాత్రం మరో ఒక 10 ఏళ్ళు చెప్పుకుంటారు అన్న సినిమా. విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది. సూపర్ హిట్ మూవీ. అసలు
మూవీలో హైలైట్ సీన్ ప్రతి సీన్ కూడా ఎంజాయ్ చేసిన, ప్రతి సీన్ కూడా హైలైట్. అంటే ఒక్క సీన్ అని చెప్పలేదు, సినిమా ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ ఒక లెవెల్ ఉంటే ఇంటర్వెల్ ఆఫ్టర్ తర్వాత ఇంకో లెవెల్ తీసుకెళ్ళాడు. సూపర్గా ఉంది సినిమా అసలు. పార్ట్ 2 ఉంది, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3. ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 ఏదో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిందని 10 days ఏదో చెప్పారు. చూడాలి మరి, తెలియదు. అసలు స్టోరీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి. స్టోరీ పరంగా చూసుకుంటే నిజంగా అంటే ఒక సినిమాలో ఎంత పెద్ద ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నా కూడా స్టోరీ బాగాలేకపోయినా సినిమా ఎవరు తీసుకోరు. అలాగే ఈ సినిమాలో స్టోరీ అలాగే ఉంది, ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు అలాగే ఉన్నారు. చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా, చిన్నదాన్ని కూడా పెద్ద క్యారెక్టర్లు పెట్టారు, అది హైలైట్ అసలు. బీజేఎన్ భయ్య ప్రతి ఒక్క ఇంటరాక్షన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా చూపించారు. ప్రభాస్ ఎంట్రీతో కాదు, ప్రతి ఒక్కరి ఎంట్రీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా చూపించారు. నిజంగా ఈ సినిమా మన కల్కి సినిమాలో ఆల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చేశారు. వెయిట్ చేసిన దానికి నాకైతే జస్టిఫై చేశారు అనే ఫీలింగ్ అయితే అనిపించింది సినిమాకి. సో ఫస్ట్ గా చెప్పుకోవాలంటే మెయిన్ దీంట్లో ప్లసెస్ విజువల్స్ చాలా 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 బాగున్నాయి. అసలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అంత బాగున్నాయి విజువల్స్ అయితే. ఇంకోటి ఫస్ట్ హాఫ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ 10 minutes ఇంటర్వెల్ కి 10 minutes చాలా 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 హైప్ వస్తుంది. బట్ మధ్యలో కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం స్లోగా అనిపించినా కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ప్రభాస్ గారు ఎంట్రీ ఉంటుంది భయ్యా, వేరే లెవెల్. మనం అందరూ సలార్ సినిమాలో ఆ విజువల్ చూసి బా ఏముందిరా ఎంట్రీ అనుకుంటున్నాం, బట్ ఇది చూస్తే అది మర్చిపోతాం. నాకైతే ఇది బాగా అనిపించింది. ఇంకొకటి సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సీన్లు బాగానే ఉన్నాయి కదా, కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది అది కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది, ఎక్కడో డిస్కనెక్ట్ అవుతుందేమో అంటుందే, కానీ హైప్ లేపారు. ఇందులో చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంది మనం లవ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, మనం ప్రేమించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇందులో. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలనుకోవట్లేదు. బేసిక్ గా థియేటర్కి వెళ్తే మాత్రం ఫుల్ ఎక్సైట్ అవుతారు మీరు. 3Dలో చూడండి, 2Dలో చూడండి, మ్యూజిక్ అదరమైంది. అంటే మనకి ఓన్లీ మన సినిమా తగ్గ మ్యూజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి పాటలు ఎక్కువ లేవు, ఓన్లీ 2 songs ఉంటాయి అనమాట. ఆ లేడీ మీద, అలాగే మన ప్రభాస్ ఎంట్రీ అంతే. హై కెమెరా నిజంగా హాలీవుడ్ సినిమా, తెలుగు సినిమా, హాలీవుడ్ సినిమా అలా బాగుంది. అంటే హాలీవుడ్ రేంజ్ కాదు బ్రో, ఆ రేంజ్ కి ఎప్పుడు దాటేసింది బాహుబలి తోటే. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా ఉంటుందా, చూడొచ్చా ఫ్యామిలీ? అయ్యో ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మూవీ బ్రో. మీకు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ సీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. యాక్షన్ సీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు. సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా యాక్షన్ సీన్స్ ఎక్కువ. 80% మూవీ మీదంతా సెకండ్ హాఫ్ లోనే నడుస్తుంది బ్రో. బ్రో నేను అది చెప్పలేను బ్రో, మీరు అది చూడాలంటే లోపల థియేటర్కి వెళ్ళే చూడాలి. కొంతమంది ఆడియన్స్ రావాలి కదా, వాళ్ళ కోసం నేనే నో స్పాయిలర్స్ అన్నప్పుడు నేను ఎందుకు రివీల్ చేస్తాను? యాజ్ ఎ మూవీ ఫ్యాన్ కింద నో స్పాయిలర్స్ అన్నప్పుడు నేను ఎందుకు రివీల్ చేస్తాను? నేను రివీల్ చేయను. గతంలో సలార్ లో ప్రభాస్ బాగా చూపించారు, కల్కిలో ఎలా చూపించారు? మీరు లుక్ చూడలేదా? ఎవరైనా? కల్కి మూవీ ఇప్పుడే చూసేసి రావడం జరిగింది. ఆ కల్కి అంటే రాజశేఖర్ కల్కి కాదు, కల్కి 2898 AD మన ప్రభాస్ గారిది, అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది. మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సీరియస్ గా చెప్తాను, జెన్యున్ గా చెప్తాను. ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసి బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ ఎక్సలెంట్ గా ఉందన్నమాట. ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ లో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటుంది. ప్రభాస్ గారు అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫైట్స్ అనమాట, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్. అంటే అశ్వత్థామ వర్సెస్ భైరవ నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. నేనైతే ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ఈ లెవెల్లో ఫైట్ చూడడం అయితే నేను ఇదే ఫస్ట్ టైము. అండ్ ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఓకే అమితాబ్ బచ్చన్ అశ్వత్థామ అది మనకు ట్రైలర్లో తెలిసిండేదే. ప్రభాస్ గారిని కూడా ఏంటంటే ఒక మహాభారతంలో క్యారెక్టర్కి కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో సీరియస్గా క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ కూడా నిజంగా అన్బిలీవబుల్ అని చెప్పొచ్చు. క్లైమాక్స్ కోసం ఇంకోసారి కూడా మనం రావచ్చు. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మైథాలజీ అంటూ ఉంటారు. ఒక్క విషయం మీ మీడియా సందర్భంగా చెప్పాలనుకుంటాను. చాలా మంది మహాభారతము, రామాయణము ఇవన్నీ మైథాలజీ అంటూ ఉంటారు. మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ, మన చరిత్ర అనమాట. అది మన పురాణాలు అనేది కంటే మన చరిత్ర అనేది బెటరు. సో మన హిస్టరీని, మన చరిత్రని, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎలిమెంట్స్ని, ఆ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ని మూడింటిని కలిపి తీసిండే మూవీ ఇది. మనకు ఫస్ట్ హాఫ్ అక్కడక్కడ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, నేనేం కాదని చెప్పడం లేదు. అక్కడక్కడ కొంచెం స్లో బేస్ నరేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా సెకండ్ హాఫ్ కావచ్చు, మూవీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు మంచి మూవీ చూస్తామనే ఫీల్ వస్తుంది. అండ్ ఈగలే వెయిటింగ్ ఫర్ పార్ట్ 2. ఎందుకంటే కల్కి సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో కమల్ హాసన్ గారికి పెద్ద స్కోప్ లేదనమాట ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో వచ్చేసి. సో సెకండ్ పార్ట్లో ఆయనే వస్తాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ కమల్ హాసన్ గారికి ఇంకా స్కోప్ ఉంటుందని నాకు అర్థమైంది. అండ్ బట్ ఈ మూవీలో అవుట్ అండ్ అవుట్ ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ ప్రభాస్ మూవీ బ్రో. ఒక్కరు కాదు, ప్రభాస్ ఒక్కరే కాదనమాట హీరో. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా కొన్ని సీన్స్లో ప్రభాస్ డామినేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇద్దరి మూవీ ఇది మంచి మూవీ. మైనస్ పాయింట్స్ అంటే
యా డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొంచెం ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఓకే చూపించినారనమాట. ఇక్కడ రెబల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అక్కడ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, ఇంకొంచెం మనకు ఇంకా బాగా చూపించినట్టే బాగా ఉండేదని మనకు అర్థమైంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రభాస్ గారికి ఇంకొంచెం స్కోప్ పెట్టింటే బాగుండేది. అక్కడక్కడ స్లో పేస్ నరేషన్, ఈ సీన్ అవసరం లేకుండా బెటర్ సీన్ పెట్టింటే బాగుండేది కదా. ఇలా చిన్న చిన్నవి అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏ మూవీ మనం ఎత్తుకున్నా ఖచ్చితంగా మైనర్ శ్వాస్ ఉంటాయి అనమాట. బట్ మనకు ఆ మైనర్ శ్వాస్ కాదు, మనకు ఓవరాల్ గా వచ్చిండే ఫీల్ కావచ్చు, మనం ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాం అనేది కావచ్చు. సో 3 hours మూవీలో నేనైతే మోర్ దాన్ 2.5 hours ఎంజాయ్ చేస్తాను. సో మంచి మూవీ. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. స్టోరీ పెద్ద హీరో సినిమాకి. సినిమాని కొట్టిందే లేదు అసలు. నీ అన్ని మొత్తం సినిమాలో నెగిటివ్ పాయింట్ చెప్పడానికి ఏం లేదు. మైథాలజీ కానీ సైంటిఫిక్ కానీ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకొని రెండు చాలా బాగా మిస్ చేశారు నాగార్జున గారు. అసలు సినిమాలో నెగిటివ్ పాయింట్ అనేది లేదు చూపించడానికి. సినిమాలో ఎవరన్నా నెగిటివ్ పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటే అది లాగ్ అయింది అది ఇది అని చెప్తారు, కానీ కొన్ని చోట్ల అసలు సినిమా 30 minutes లాస్ట్ 30 minutes కానీ అసలు మైథాలజీ పార్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే చూపిస్తారో అక్కడ ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసేది కానీ, అమితాబ్ బచ్చన్ క్యారెక్టర్ చూపించేది కానీ, కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ కానీ, విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్ కానీ, రాజమౌళి గారు కానీ, దుల్కర్ సల్మాన్ కానీ, అసలు అందరూ మీరు ఏదైతే రూమర్స్ లో విన్నారో వాళ్ళందరూ ఉంటారు సినిమాలో. చిన్న క్యారెక్టర్లు అయినా కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తాయి. చాలా ఫన్ కూడా జనరేట్ అయి ఉంటుంది. కొన్ని సీన్స్ లో రాజమౌళి గారు వచ్చే సీన్ లో కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. స్టోరీ ఏం రివీల్ చేయట్లేదు, స్పాయిలర్లు ఇవ్వదలుచుకోలేదు. బాగాలేదంటున్నాడు సినిమా మళ్ళీ చూపి భయ్యా. సినిమా బాగోపోవడం అంటే ఏం లేదు. అసలు హాలీవుడ్ సినిమాకి మొత్తం వరల్డ్ సినిమాకి ఇండియన్ సినిమాని బాహుబలి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాహుబలిని మించిన సినిమా తీయొచ్చు అనేది నాగార్జున చూపెట్టాడు అనుకోవచ్చు మనం. అంత బాగుంది సినిమా. మరో రాజమౌళి కాదు, ఎవరు కాళ్ళే. నాగార్జున ఫస్ట్ సినిమా చూసారు, సెకండ్ సినిమా చూసారు, మూడో సినిమా చూస్తున్నారు. ఇది ఇంకా ప్రభాస్ విశ్వరూపం అనొచ్చు. ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసింది అయితే అసలు లాస్ట్ 30 minutes కళ్ళు అప్పగించుకుని చూడడమే స్క్రీన్ ని. అరవడానికి జనాలు అరుపులు మర్చిపోయారు. అలా చూసారు సినిమాని. సినిమా చాలా బాగుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఓటీటీలో చూసే సినిమా కాదు, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి, పక్కాగా చూడండి. గూస్ బంప్స్ భయ్యా, గూస్ బంప్స్. నువ్వు ఎప్పుడో కాదు, నువ్వు వెళ్ళి చూడు. గూస్ బంప్స్. అసలు కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందరు క్యారెక్టర్లు రివీల్ అయినప్పుడు క్లైమాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అనుకునే టైంకి నెక్స్ట్ పార్ట్ రివీల్ చేసేది ఉంటుంది. డైరెక్టర్ బై నాగార్జున అని పడుతుంది. సినిమా చాలా బాగుంది. వన్ వర్డ్, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ బిగ్ స్క్రీన్. అంతే. అందరు ఉన్నారు. మీరు ఎవరెవరైతే నిన్న న్యూస్ లో ట్విట్టర్ లో విన్నారో అందరు ఉన్నారు. నేను చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ. రాజమౌళి ఉన్నారు, దుల్కర్ సల్మాన్ ఉన్నాడు, ఆర్జీవి ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. చాలా బాగుంది నిజంగా. ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ అయితే అదిరిపోయింది భయ సీన్స్ మాత్రం. అలాగే దీపికా పడుకొని హీరోయిన్ సూపర్ గా చేసిన తన క్యారెక్టర్ కానీ, అలాగే ప్రభాస్ అన్న క్యారెక్టర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది. కానీ ఇంటర్వెల్ ముందు సీన్ చాలా బాగా ఏం చేస్తుంది. కానీ కొద్దిగా నాకు మైనస్ అనిపించింది ఏంటంటే ప్రభాస్ అన్న 20 minutes తర్వాత రావడమే నాకు బాధగా ఉంది. కానీ మొత్తం సినిమా ఓవరాల్ చాలా బాగుంది. క్లైమాక్స్ విజయ్ దేవరకొండ ఇంకో 20 minutes అయితే సినిమా అయిపోతుంది. విజయ్ దేవరకొండ రావడం అసలు దుర్లగొట్ట. అసలు విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్ అయితే నాకు తెలిసి అయితే విజయ్ దేవరకొండ అన్న ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఆ కల్కి సినిమాలో ఒక డిఫరెంట్ రోల్ చేసిన చెప్పుకోవచ్చు. అలా ఉంది. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది. సూపర్ డూపర్ హిట్ అన్న. నిజంగా బాహుబలిని మించిపోయే సినిమా ఇప్పుడు అంతలో వస్తుందో రాదనుకున్నాం, కానీ బాహుబలిని మించిపోయింది. నిజంగా సూపర్ ఉందన్న. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అసలు మిస్ అవ్వద్దు, సినిమా చాలా బాగుంది. మన ప్రభాస్ వచ్చినప్పుడు అగ్గిన జ్వాల, ఆ మంటలు మా అమ్మ వస్తాం లైట్ అయింది వచ్చాక చుట్టాయిలో హైలైట్ ఉంది. అది వచ్చినప్పుడు ఉంది, ప్రభాస్ వచ్చినప్పుడు అది అసలు కనపడలేదు. ఒక్క తీసు అతను ఎలా అంటే కన్నుడి కింద వచ్చాడు. కన్నుడు అగ్ని మంట సెగలేంచు వచ్చాడు మామ అంట రక్షిత గారు వచ్చి. అబ్బా బంపర్. నేను లైఫ్ లో చూడలేదు ఇది, నా లైఫ్ లో చూడలేదు సినిమా. ఎంత బాగుందంటే ఇది రియల్ అక్కడే ఉన్నట్టుంది. ఎంత బాగుందంటే చూసారా, సేక్ వస్తుంది చెప్తుంటే. మా లాస్ట్ కి చూడండి, అగ్గి సెగ మంట, ఒక పెద్ద అగ్గి జ్వాల వచ్చినట్టు వచ్చాడు మా ప్రభాస్. ప్రభాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఉండదు. మైండ్ బ్లోయింగ్ మూవీ అండి. ఇంకా ప్రతి ఇండియన్ ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతాడు. అండ్ ఎవ్రీ కిడ్ మొత్తం మహాభారతం, రామాయణం అన్ని క్యారెక్టర్ల గురించి మొత్తం మళ్ళీ అశ్వత్థామ, కర్ణుడు, అర్జునుడు అందరి క్యారెక్టర్స్ గురించి వాళ్ళు మొత్తం స్టడీ చేస్తారు. ఇప్పుడు బాగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. చాలా బాగా తీసాడండి. అసలు నాగార్జున ఈ సబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేసిన విధానం అసలు నెవర్ బిఫోర్ నెవర్ ఆఫ్టర్. ఐ మీన్ ఇంకా అందరి క్యారెక్టర్స్కి ఈక్వల్ జస్టిస్. అసలు అంటే ఆ కథ అదంతా కూడా అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి. అది అసలు మంచి
మంచి బిగ్ థియేటర్లో చూడాలి డెఫినెట్గా. ఇది టీవీలో చూసే మూవీ కాదు. ఐ మీన్ ఆ 3 hours మీరు ఇంకో డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతారు యాక్చువల్గా. ఐ మీన్ అండ్ రిపీట్ ఆడియన్స్ కూడా మినిమం 2-3 times చూస్తారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. అసలు అంటే ఒక ఎవ్రీ ఇండియన్ విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. ఐ మీన్ 200% దే విల్ రియలీ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ ఆన్ par or above with Hollywood standards and especially VFX. I mean you can't imagine actually the way director has handled the subject, right? It is next level. I mean every Prabhas fan will be extremely proud. I mean every Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Deepika Padukone, everybody has done their 120% of their justice. I mean flawless film and next level. Unbelievable, unimaginable, spectacular visual wonder అన్న. ఇప్పుడు వరకు ఇండియన్ ట్రెండ్ సెట్టర్ మూవీ అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు వరల్డ్ బాక్స్ ఆఫీస్ ట్రెండ్ సెట్టర్ మూవీ అని చెప్పుకునే రోజులు వచ్చాయి. మూవీలో రాజమౌళి గారు ఉన్నారా అన్న? రాజమౌళి వచ్చినప్పుడు అసలు ఏ విధంగా ఉందంటే అసలు భైరవ బుజ్జితో వస్తే రాజమౌళి ఇంకో వెహికల్ లో వచ్చి అసలు నాకు ఒక 5 సంవత్సరాలు నువ్వు కావాలి అంటే మన భైరవ పారిపోయే సీన్ ఉంటుందన్న. అసలు కామెడీ మామూలుగా ఉండదు. అసలు ఎవరైనా ఎలివేషన్స్ తో చంపుతారు, లేకపోతే థ్రిల్లింగ్ తో చంపుతారు. వీళ్ళేందన్నా సర్ప్రైజులతో చంపారు. అసలు నాగశ్విన్ ఇన్ని సర్ప్రైజులు ఊహించలేము. ఫస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ ఇచ్చేది ఆర్జీవ్ అన్న. ఆర్జీ రాగానే అసలు పగలబడి నవ్వామన్న. అసలు ఎన్నో సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. అసలు పవర్ఫుల్ రోల్ విజయ్ దేవరకొండ ఇచ్చారన్న. పవర్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ మహాభారతం సినిమాని సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎలా చూస్తుందో, అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్న. మహాభారతం సినిమా చూసినట్లుంటే ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ సినిమాలో మాయాబజార్ అని మన తరతరాలు చెప్పుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని తరాల వాళ్ళు రాబోయే తరాల వాళ్ళు ఇండియన్ సినిమా అంటే కల్కి అంటే ఇండియన్ సినిమా అలా చెప్పుకునే రోజులు వచ్చాయి. మెయిన్ హైలైట్ బుజ్జి. అసలు బుజ్జి ఉందన్న. అసలు మామూలుగా లేదు. అసలు బుజ్జి లేకపోతే భైరవ లేడు, భైరవ లేకపోతే బుజ్జి లేదు. అసలు వీళ్ళిద్దరూ లేకపోతే ఇండియన్ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ బ్లాస్ట్ అయ్యేది కాదు. అంత స్ట్రాంగ్. అసలు బుజ్జి క్యారెక్టర్ ఎంత తక్కువ చెప్పుకున్నా అంత తక్కువే. అసలు అంత స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు బుజ్జి క్యారెక్టర్. అసలు ఇంత ప్రభాస్ అసలు సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే మామూలుగా ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు? 1000 crores. అవునా? సో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు కదా, సో ఎలా అనిపించింది ఇద్దరు కాంబినేషన్? క్లైమాక్స్ ఎలా అనిపించింది? ట్విస్టులే మూవీలో ట్విస్టులు ఏమన్నా? ట్విస్టులు ఎలా అనిపించింది మూవీలో? చాలా బాగుంది. ఎలా ఉంది సినిమా? చాలా బాగుంది. మైథాలజీ ఇంకా ఫిక్షన్ చాలా బాగా చూపించారు. అండ్ రిఫరెన్సెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. చాలా క్యామియోస్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రభాస్ లుక్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. చాలా ఫన్నీ మధ్య కామెడీ సీన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. అందరు చాలా బాగా చేశారు. ఇంకా ప్రతి ట్విస్ట్ అయితే అసలు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. అండ్ క్లైమాక్స్ అయితే టాప్ నాచ్. ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా ఇంటర్వెల్ ఇంకా క్లైమాక్స్ చాలా బాగున్నాయి. మధ్యలో గూస్ బంప్స్ కూడా చాలా అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అందరు చాలా బాగా చేస్తారు. అందరికీ రోల్ టైం చాలా బాగా వచ్చింది. మొత్తం ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఫ్యామిలీ ఇద్దరు చాలా బాగా చేస్తారు. అండ్ మైథాలజీ అదంతా పూర్వం అది దేవుళ్ళ గురించి అన్ని చాలా బాగా చేస్తారు. ఇంకా లైక్ ప్రభాస్ లుక్స్ ఆ గూస్ బంప్స్ అయితే ఇప్పుడు చూసారు గుర్తు కూడా పోయింది. చాలా బాగుంది మాస్ క్యారెక్టర్. ఇంకా గూస్ బంప్స్ అయితే చాలా వస్తాయి. క్లైమాక్స్ అయితే ఇంకా అందరు బట్టలు చింపేసుకుంటున్నారు లోపల. రెబెల్ స్టార్ మహాభారతం రెఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. మహాభారతం రెఫరెన్సెస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. రెబెల్ స్టార్ కర్రీ వచ్చాడు. బాహుబలి తర్వాత బాహుబలి కంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇట్టేది మించిపోతుంది. రికార్డ్ బ్రేక్ సినిమాకి వెళ్ళి ప్రభాస్ అంటే కనిపిస్తాడు కరుణ అవతారంలో. అట్టుంటాడు కరుణ అవతారం ప్రభాస్ అన్న. జై ప్రభాస్ అన్న. బాహుబలి అంతకు మించింది. మెంటల్ ఎక్కింది. క్లైమాక్స్ చాలు.
వాట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ అనే క్వశ్చన్ అడిగారు కదా. వాట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే కే ఫర్ కుట్టా ర్యాంప్ ఏంటి